یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں عارضی طور پر مزار شریف، قندھار اور ہرات میں اپنے قونصل خانوں میں ویزا آپریشن بند کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان تمام جگہوں پر کام معطل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ان علاقوں کی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں عارضی طور پر مزار شریف، قندھار اور ہرات میں اپنے قونصل خانوں میں ویزا آپریشن بند کر دیا ہے اور ان تمام جگہوں پر بیشتر کام معطل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا اور عارضی طور پر ویزا آپریشن بند کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ان علاقوں میں مخدوش سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا ہے اور عارضی طور پر ویزا آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ ایئر سیال کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز PF-123 کے مسافر خوار ہو گئے۔ جہاز رن وے پر اڑان کے لیے پہنچنے پر دوبارہ خرابی پیدا ہو گئی۔ ایئر سیال کی کراچی سے اسلام آباد کی پرواز روانہ ہونی تھی۔ پرواز PF-123 کے مسافر خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاز رن وے پر اڑان کے لیے پہنچا لیکن دوبارہ سے فنی خرابی پیدا ہو گئی اور دوبارہ سے اس جہاز کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ ایئر سیال کی انتظامیہ کے خلاف مسافروں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد مسافروں کو جہاز میں بٹھایا گیا لیکن جیسے ہی کپتان نے اڑان بھرنے کی کوشش کی، جہاز میں دوبارہ خرابی پیدا ہو گئی۔ مزید جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان، بتائے گا کیا کہنا ہے انتظامیہ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایئر سیال کی یہ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز PF-123 میں دوبارہ فنی خرابی پیدا ہوئی ہے اور جہاز کو دوبارہ رن وے پر اڑان کے لیے پہنچایا گیا لیکن دوبارہ جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ایئر سیال انتظامیہ کے خلاف مسافروں کا احتجاج جاری ہے۔ پرواز شام 4 بجے روانہ ہونی تھی۔ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد مسافروں کو جہاز میں بٹھایا گیا لیکن جیسے ہی کپتان نے اڑان بھرنے کی کوشش کی تو جہاز میں دوبارہ فنی خرابی پیدا ہوئی اور ایئر سیال کی پرواز کے جہاز میں سوار مسافروں کا ایئر لائن انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا، ہنگامہ آرائی کی۔ ٹھیک عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی کرونا وائرس کے مزید کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سیکریٹری صحت کے مطابق بھارتی کرونا سے متاثرہ 29 مریض سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈیلٹا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں بھارتی کرونا وائرس کے مزید کرونا سے متاثرہ 29 مریضوں میں بھارتی ڈیلٹا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ کا کہنا ہے کہ مضبوط پشاور سے 14 مریض، احمدآباد 11 اور کوہاٹ کے 4 مریضوں میں بھارتی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 8 خواتین اور 21 مرد کورونا کے بھارتی قسم کے ڈیلٹا وائرس کے شکار ہوئے ہیں۔ جی عظمت علی شاہ، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک تقرری سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کو لکھے گئے خط میں جسٹس احمد علی شیخ نے کہا کہ پہلے لکھے گئے خطوط میں بھی ایڈ ہاک تقرری سے معذرت کر چکا ہوں۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس 9 ستمبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کے نام پر غور کیا جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک کو جسٹس مشیر عالم کے ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر تعینات کیے جانے پر غور ہوگا۔ کراچی کے بینکوں میں گروی رکھے سونے کے زیورات کی چوری کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لوٹ کی رقم کہاں خرچ ہوئی، انویسٹیگیشن ٹیم نے پتہ لگا لیا۔ بینکوں سے لوٹ کی رقم کا بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، بتائے گا انویسٹیگیشنز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مزید؟ بالکل جی، گزشتہ روز بھی جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ تفتیشی حکام نے چھاپا مارا تھا عائشہ مرزا کے گھر پر، جہاں سے ایک لاکر برآمد کیا گیا تھا 8x8 کا، بینک کی طرز کا ایک لاکر تھا جس میں سٹوریج بنائی جاتی تھی۔ اسی لاکر سے جو ہے وہ بے شمار فائلیں برآمد کی گئی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 36 ہے، یعنی کہ 36 ریئل اسٹیٹس کے اندر پیسے جو ہے انویسٹ کیے گئے تھے۔ یہ تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کے اندر زیادہ تر جو جمع پونجی وہاں سے لوٹی تھی اس کو تمام کو ریئل اسٹیٹ کے اندر خرچ کیا گیا۔ ایک ریزیڈنسی نامی جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر 18 جو ہے وہ پلاٹس خریدے گئے اور پلاٹس کے جو اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 120 گز سے لے کر 1000 گز کے مختلف قیمت کے جو ہے یہ پلاٹس جو ہے خریدے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور
की ज़िले में दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर 36 जो है वो अलॉटमेंट्स 36 फाइलें जो है उस लॉकर से मिली थी। 18 जो है वो एक फ्लैट्स बुक कराए गए थे एक ही नाम से, एक ही रेजिडेंसी के अंदर 18 फ्लैट जो है वो मरकजी किरदार जो है इस पूरे ड्रामे। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद अमेरिका ने काबुल से शहरियों और सिफारतकारों को निकालने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए मजीद 3000 फौजी एहलकार भेजे जाएंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी अपने शहरियों को निकालने के लिए फौज भेजने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद अमेरिका ने काबुल से शहरियों और सिफारतकारों को निकालने का फैसला कर लिया है। बरतानिया ने भी अपने शहरियों को निकालने के लिए फ़ौज भेजने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी से बरतानिया और अमेरिका परेशान हैं। अमेरिका ने काबुल से अपने शहरियों और सिफारतकारों को निकालने का फ़ैसला किया है, जबकि बरतानिया ने भी अपने शहरियों को वहाँ से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। गुलकारा नाजिया हसन की बरसी पर पुराना पेंडोरा बॉक्स फिर खुल गया। नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन और शौहर इश्तियाक बेग ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ से इल्ज़ामात, दूसरी तरफ से जवाबात। गुलकारा नाजिया हसन के भाई और शौहर इश्तियाक बेग में ठन गई। गुलकारा के भाई ज़ुहैब हसन ने एक इंटरव्यू में शौहर इश्तियाक बेग पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बताया कि नाजिया हसन को उनके शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था, जिसका नाजिया हसन ने खुद स्कॉटलैंड यार्ड को बताया। इश्तियाक बेग के मजालिम से तंग आकर ही नाजिया हसन ने मरने से पहले उनसे तलाक ली थी। पाकिस्तान हाई कमीशन में गई और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का, और फिर ये शख्स ने और किस्म की बातें रोकने की कोशिश की कि वो तलाक ना हो, ये ना हो। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात पर इश्तियाक बेग भी मैदान में आ गए। ज़ुहैब हसन के खिलाफ अदालत से रुजू करने और 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा नाजिया हसन से तलाक नहीं हुई थी, आखिरी वक्त तक उसका शौहर रहा। नाजिया हसन के अहले खाना ने तलाक का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था। हम 1 अरब रुपए का डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। ज़ुहैब साहब को पैसे लेने जो ये सोच रहे थे कि प्रेशर डाल के कुछ पैसे मिल जाएंगे पार्टी से, इंशाल्लाह देने पड़ जाएंगे। इश्तियाक बेग ने मजीद कहा कि हमारी जिंदगी में मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब नाजिया ने शादी के बाद गुलकारी छोड़ी तो ज़ुहैब का करियर खत्म हो गया था, जिसके बाद मेरे साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास कहती हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत की तवज्जो बल्दियाती और कंटोनमेंट इंतखाबात पर है। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में कहा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2022 में होंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त प्रिपेयर कर रही है फॉर द कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस एंड द लोकल बॉडीज इलेक्शंस, और वो इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे। और उसके बाद हमने अभी 2022 में और ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवा के फिर हम 2023 में जाएंगे फाइनल इलेक्शन। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। शहरियों को ट्रैफिक जैम की परेशानी से बचाने के लिए महकमा सिटी वार्डन को मुतहर्रिक कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। महज़ब कौमें तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए वक्त को बहुत अहमियत देती हैं, मगर कराची की शहरियों का ये कीमती सरमाया ट्रैफिक जैम की नज़र हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए महकमा सिटी वार्डन को मुतहर्रिक कर दिया है। हमारे नए मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ये एक्शन किया है कि कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में हमें तकरीबन 52 पॉइंट्स हम नए ऑन कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 2 शिफ्टों में। तकरीबन 560 हमारे वार्डन होंगे जो काम करेंगे। महकमा सिटी वार्डन के नए प्लान के तहत ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने और आवाम का कीमती वक्त और ईंधन बचाने के लिए वार्डन्स को अब 17 से बढ़ाकर 52 अहम मुकामात और सड़कों पर तैनात किया जाएगा। डायरेक्टर जो है उनसे हमारी मसले पर बातचीत भी हुई है, मसाइल पर भी बातचीत हुई है, तो और माशाल्लाह करने के बाद बहुत अच्छा उन्होंने प्लान तरतीब दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पर अमल दरामद के लिए सिटी वार्डन्स भी पुरअज़म हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किलात तो देखें पेश इतनी नहीं आती, क्योंकि आवाम बहुत साथ देती है। ट्रैफिक जिस हिसाब से कराची का हो गया है, मुश्किल तो है कंट्रोल करना, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक जैम शहर का एक बड़ा मसला है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला शहरियों के लिए हवा का एक खुशगवार झोंका साबित होगा।